वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम जय भारत जय मूल निवासी। ਅੱਜ ਹੀ मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, क्योंकि 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ मैं अपील की थी लाइव हो के, तो बहुत सारे साथी जो प्यार करते आ दास ਨੂੰ प्यार करते आ, दास की एक आवाज़ के उत्ते भज्जे आउंदे आ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ एक जथे के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पहुंचे सी। एक तो मेरे नाल कुछ डॉक्टर्स, कुछ रंघरेटे सिंह ते कुछ अपने वाल्मीकि समाज के कुछ भैन भरा, तो वो सारे उत्थे गए सी। मैं उन्होंने अपनी विचारधारा दसी सी भी आपां किसानां दा साथ देना, तो हज़ारां की तादाद दे विच उत्थे लोग पहुँच भी रहे हैं, तो गांह लोगों को पहुँचण की असीं अपील भी कर रहे हैं। असीं इत्थों एमरजेंसी लाइफ सेविंग ड्रग्स लैके गए हैं, लाइफ सेविंग दवाइयां, ताकि उत्थे असीं खालसा एड वालियां दे नाल तालमेल करके या उत्थे जिन्नियां भी डिस्पेंसरियां चल रही उन्होंने तालमेल कर लिया कि जिथे जिथे किते भी अगर किसी को कोई अटैक होंदा है, आपां देख रहे हैं कि किसानी संघर्ष दे विच एक माता जी शहीद हो गए, हार्ट अटैक करके बहुत सारे उत्थे लोगों की डैथ हो रही है, कईयां ने शहीदी पाई इस संघर्ष दे विच। ते ये अनमुल्लियां जानां जिहड़ियां ने इन्हां नूं कोई नुकसान ना होवे, असीं इस करके इत्थों लुधियाणे तो लाइफ सेविंग दवाइयां लैके साडी टीम जिहड़ी आ उत्थे पहुंची है। तो कुछ दवाइयां जिहड़ियां ने वो असीं इत्थे थुड़ गईयां सीगियां, उत्थे जाके याद आया तो मैं अज ही लुधियाणे पहुंचे हैं। तो अज हुण संडे है, तो वो दवाइयां जिहड़ियां ने चौड़ा बाजार पिंडी गली जिथों दवाइयां लित्तियां जांदियां ने उतों लैके कल सवेरे फिर दिल्ली वाल नूं चाले पाए जाणगे। मैं इकल्ला ही आया वापस, टीम साडी उत्थे आ। सो असीं एक लक्ष्य लैके चले आ भी असीं उत्थे सेवा करनी आ, अपने किसान भरावां दा साथ देना आ, जिन्नी सेवा कर सकते हैं अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने बख्शिश की आ, वो असीं उत्थे सेवा करनी है। साडा मकसद उत्थे सेवा करनी है तो किसानां दा साथ देना आ, ते जिहड़ी केंद्र सरकार आ, मोदी सरकार आ, उहदी धौण दे उत्ते गोडा रखना आ। सो अलग अलग तरह दीयां रणनीतियां उत्थे बनाईयां जा रही अपने किसान भरावां दा साथ देने वास्ते। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों ते कुछ लीडरां दे नाल साडी गलबात हुई है कि आने वाले समय दे विच एक दो दिनों के दिल्ली की सफाई व्यवस्था जिहड़ी आ ठप्प कर दी जाएगी। असीं किसानां दा साथ देते हुए साडा वाल्मीकि समाज साडे नाल आ, वो सानूं प्यार करदे आ और साडा साथ देणगे किसानां दे इस संघर्ष दे विच। उत्थे इन्हां मंत्रियों के घरां दे बाहर मरे हुए जानवर सुट्टे जाणगे ताकि इन्हां दी धौण दे उत्ते गोडा रख सके, इन्हां दीयां नासां थाणी धुआं कढिया जा सके। ते गंद दीयां ट्रालियां भर के साडे भरावां ने सानूं कहा भी दिल्ली वालियां ने, साडे वाल्मीकि समाज के भरावां ने, योधियां ने, उन्होंने कहा भी असीं साथ देवांगे तुहाडा, लीडरां दे नाल साडी गलबात चल रही है जिवें गलबात हुई है। सो अज दा लाइव लैके आप जी की कचहरी दे विच आउण दा मेरा मकसद यह है कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते खुला टाइम है, उत्थे कोई ये नहीं भी कोई एक दिन का प्रोग्राम है, उत्थे जदों तक संघर्ष चलना आ स्टेज चल रही है। उत्थों पढ़े लिखे लोगों को स्टेज तो जिहड़ा आ वो 2-3 मिनट का टाइम दिता जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होने की वजह करके जे वो कुछ बोलना चाहते अपने किसान भरावां दे हक दे विच, किसान भरावां दे हकां दे विच, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग या मंडल कमीशन की गल करना चाहता जे कोई, तो देखो किन्ने सीनियर एडवोकेट आ भानु प्रताप जी, उन्होंने भी सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम दिता गया। इत्थे किहड़ा कोई टाइम की बाउंडेशन आ, खुला टाइम है, हर कोई व्यक्ति बोले। जिहड़ा पढ़िया लिखिया व्यक्ति है भानु प्रताप एक पढ़िया लिखिया एडवोकेट आ, सीनियर एडवोकेट आ, उन्होंने भी 2-3 मिनट का टाइम दिता गया तो उसनों भी रोक दिता गया, टोकिया जाता है। ये गल्लां किते ना किते सही नहीं है। दास आप जो एक वीडियो दिखाना चाहता है कि ਸਿੰਘੂ बार्डर वाली स्टेज तो जो उत्थे अपनी मेन स्टेज चलती पई है, उत्थे मैनू भी टाइम दिता गया और मैनू भी रोकया गया। पहला तुसीं वीडियो नूं ध्यान नाल देखो, क्योंकि असीं उत्थे अपने किसान भरावां नूं, गरीब किसान भरावां नूं, बेजमीने घट जमीनां वाले किसान भरावां नूं जागरूक करन गए सी कि भाई साडा दुश्मन विपरवाद आ, ते ये विपरवाद तुहाडी 52% साडे किसान भरा OBC चाहुंदे आ, तुहाडीआं नौकरियां
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਲੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਗੜੇਟਾ, MD ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਪਲ ਨੇ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਚੁਕਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਨਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ 85% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 52% ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ OBC ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ SC ਤੇ ST ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OBC ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ MA BEd ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਮੌਜ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਫਾਲਤੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਸਿਮਰ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਟਿਆਂ ਆਪਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਦਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਜਿਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 5-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। 52% OBC ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17% ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ OBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਵੋ, ਨਾ ਸਪਰੇਆਂ ਪੀਣਾ ਪੈਣ, ਨਾ ਫਾਹੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ 52% ਗਿਣਤੀ ਦੀ 17% ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। SC ਤੇ ST, ਭਾਰਤ ਦਾ SC ਤੇ ST ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। SC ST ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 52% OBC ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 17% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52% ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 52% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸੈਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ OBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਬੋਜ, ਸੈਣੀ, ਸ਼ਾਹ ਪਟੇਲ, ਗੁਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6743 ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 3743 ਜਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ OBC ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੀਰੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ MD ਮੈਡੀਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ SC ST ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ SC ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 85% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ SC/ST ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 52% OBC ਦੀ। ਤੁਸੀਂ OBC ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 17% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾ ਰਿਹਾ। 3.5% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3.5% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 52% OBC ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 17% ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ 87% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3.5% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ RSS ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੱਖ ਚੁਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 4-5 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 25(2)(b) ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਔਰ ਈਸਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 2-2 3-3 ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਰਖਦੇ ਹੋ, ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 13 ਜੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ, 14ਵੀਂ ਜੰਗ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪਰਖਿਓ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਡ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਪਾਏ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪਰਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.